저희가 오늘 아침에는 집에서 스트레칭을 하지 않고 주말이기도 하고 시간 여유가 있어가지고 저희 집 근처 공원에 가려고 잠깐 나왔어요. 거기에 이제 뭐 철봉 같은 거 운동기구들 몇 가지 있고, 그리고 저는 이제 이런 근력 운동 이런 게 없어요. 안 돼요. 이게 무스켈이 없어서, 근육이 없어서. 그래서 저는 철봉 매달리는 것조차 힘들거든요. 그래서 저는 아무래도 그냥 뭐 스트레칭 정도만 할 것 같고, 날도 뭐 나쁘지도 않고 그렇게 덥지도 춥지도 않아서 슬슬 천천히 걸어 나왔어요. Hast du schon gesagt, dass wir das seit 3 Jahren machen? 아니, 약간 뭔가 우리가 지금 입고 나온 옷이 무슨 매일 이렇게 막 조깅하고 운동하는 사람인 줄 알겠다면서 다른 사람들이 보면은. Hey, grüßt euch. Toni! Yes! Wo wart ihr gestern? Weiter. Bizeps. 사실 아무도 없는 곳이었어요. War das überhaupt lustig? Deswegen halt. 힘들어. 저 진짜 운동 못하죠? 손이 철봉하면은 손이 너무 아파가지고 일단 손 때문에 놀 수밖에 없어. 아우 뜨거. 아우 뜨거. 이거 어떡하지? 혈액순환. 아 혈액순환. 잠깐만. 야지. 어떡해. 아이고. 아파. Komm her, du Arme. I'm getting sick and tired of the things that we do. Well, not again, not again, not again with you. Well, not Ich habe zu wenig Kraft. 맞아. Schade. Es ist morgen. Wir sind gerade aufgewacht. Oh, das ändert glaube ich nichts. 그래? Wie ein Sack Mehl. So runter. 맞지? Ich glaube, irgendwas falsch? so. Aber ein bisschen weiter nach vorne. 우와, die Beine und Popo. 우와. In den Kommentaren ganz viele Tipps, keine Sorge. Oh, das mag ich. Nein! Ja, nur am Anfang. Ich glaube, meine Muskeln zittern zu. Hanna, nett. Das war 와우. 안 돼. 안 돼. 안 돼. Ich glaube, du kannst mit dem Po näher an die Stange. 어? 어? Und wieder hoch. Und wieder runter. Sieht gut aus. Wow, da sieht man starke Arme. 그래. 1000. Das kann ich gar nicht mehr. Ruhiger. Du kannst erst daneben versuchen. Witzig. Das ist so einfach. Ah, das ist diese Brustübung, oder? Rücken. Oh, das will ich auch mal probieren. Wow. An der. Okay, das reicht. Was ist los? Ich habe keine Kraft. Ich bin zu schwach für die. Ich meine, ohne Handschuhe trainiert. Hier diese hässlichen. Papa. 나도.
Nee. 아파. Was sind denn das für weiche Babyhände? 아파. Nein, ich hier. will keine diesen harte Haut an Weißt du, meiner wo ich das Hand. hab? Vom ganzen Abwaschen und Staubsaugen und Putzen der Wohnung. 에휴, 거짓말. 지금 이제 시간이 점점 지나니까 사람들도 좀 운동하러 나오는 것 같고, 그리고 여기가 가족 단위들도 많이 나와요. 여기 뒤에 이렇게 풀밭도 다 앉아서 쉬기 참 좋게 되어 있죠. 막 면적이 되게 크진 않은데 그래도 여기가 생긴 지가 얼마 안 됐거든요. 작년 겨울까지만 해도 계속 레노베이션 해가지고 이제 새로 이렇게 운동기구도 놓고 잔디도 이렇게 예쁘게 깔아놓고 저기 조그마한 놀이터도 있고 있으니까 제 앞에 놀러 오기 괜찮은 것 같아요. 뭐 얼마나 자주 올진 모르겠지만 왜 그거랑 똑같잖아요. 이제 헬스장 일부러 멀리 있으면 안 가겠지 하고 집 근처에 끊어놓고 맨날 그 앞을 지나가는데도 들어가지 않는 거. Das war heute unser erstes Paar-Workout. Hoffentlich folgen noch viele weitere in den nächsten Wochenenden. Ist sehr anstrengend. Ich glaube, man merkt sehr schnell, dass wir noch überhaupt keine Kraft haben, oder? Geht, Ja, du bist das war meine Vollgas. zufrieden? Nein, nicht ganz. Aber ich kann nicht so weitermachen mit dem Kraft, so wegen meiner Hand. Das heißt, wenn wir dir Handschuhe kaufen, Nein, ich will keine Handschuhe kaufen. Ich will einfach Stretching weitermachen. ich glaube auch. Und ich habe noch einen weiten Weg vor mir bis zu Mr. Germany 2022. Und jetzt ab nach Hause. 할로. 정말 지난 1년 동안 여러분들이 제 헤어에 대해서 정말 문의를 많이 주셨는데요. 사실 이게 제가 여러분들에게 안 보여드리려고 안 찍은 게 아니라 제가 머리에 공을 들이는 시간이 생각보다 조금 길어요. 그냥 정말 드라이하고 딱 끝내서 그런 볼륨하고 웨이브가 나오는 게 아니어가지고 여러분들이 이거를 보고 꿀팁을 얻을 수 있으려나? 큰 도움이 되지 않을 수도 있을 것 같아서 조금 미뤄왔던 거는 사실인데요. 어차피 지금 머리를 또 감아야 되기 때문에 머리를 감는 것부터 해서 머리 스타일링하고 이것저것 제가 조금 많이 쓰는 제품 같은 것들 여러분들한테 보여드릴게요. 지금은 정말 머리를 안 감은 그 상태여가지고 완전 심란하죠? 제가 머리 감기 전에 일단 먼저 하는 거는 베가모의 두피 디톡스 세럼을 먼저 두피에다 도포를 해줘요. 이 두피 디톡스 세럼 같은 경우는 저는 일주일에 한 번 정도 사용을 하고 있는데요. 너무 꽉 짜지 않고 살짝만 누르면 이런 식으로 나와요. 이 액체를 두피에 이렇게 마사지를 해주면 된답니다. 혹시 집에 이런 두피 마사지 실리콘 브러쉬가 있으면은 이걸로도 이렇게 두피 마사지를 같이 해주시면 됩니다. 이런 게 없으신 분들은 브러쉬로 막 이렇게 마사지 하시는 분들도 계신데 그냥 건조한 두피에는 나는 해도 된다고 생각하는데 근데 이런 제품이 묻는데 일반 브러쉬 같은 경우는 물로 막 깨끗하게 씻지를 못하잖아요. 그래서 저는 이렇게 해주고 뭐 이것도 없고 마사지할 브러쉬도 없다 하면은 그냥 손으로 이렇게 해줘도 충분하답니다. 제가 하는 루틴은 이제 머릿결이 좋아지는 루틴보다는 머리숱도 많아지고 볼륨이 사는 그런 루틴이란 말이에요. 그래서 예를 들어서 탈모에 조금 고민이 있으신 분들이나 두피에 기름이 너무 많아서 축축 처지거나 아니면 원래 또 조금 볼륨이 없으신 분들이 제 영상을 끝까지 봐주시면 조금 도움이 될 수도 있을 것 같아요. 그래서 저는 머리 마사지도 대부분 이렇게 크라운 이 부위를 중심적으로 많이 해준답니다. 여기 사는 게 중요하잖아요? 일단 샴푸에 제일 중요한 거는 두피가 깨끗하게 세정되는 거잖아요. 그래서 디톡스 이거를 사용해서 묵은 때도 없어지고 각질이나 그런 것도 제거도 하고 이제 유분 조절도 다 되기 때문에 이렇게 한 번씩 써주고 있어요. 그리고 이걸로 또 통통통통통 해주면 시원하답니다. 한 3분에서 5분 정도 이대로 방치해 준 다음에 바로 씻으면 돼요. 이런 두피 디톡스 같은 경우는 이제 뭐 마스크팩도 있고 스크럽제도 있고 여러 가지가 있잖아요. 근데 저는 이 세럼이 제일 자극이 없는 것 같고 쓰기도 제일 편한 것 같았어요. 자, 이제 3, 4분이 금방 지난 것 같으니까 머리를 감고 오겠습니다. 그다음에 아직 젖은 모발 상태일 때는 이 두피 세럼 한 번 쓸 때 한 요 정도 쓰는 것 같아요. 이 세럼 같은 경우는 이제 두피를 진정도 시키고 모근을 강화해서 머리가 자랄 때 튼튼하게 자라게끔. 무슨 뜻인지 아시죠? 약간 가느다란 머릿결이 아니라 정말 뿌리부터 조금 건강하게 얘가 자라게끔 해서 이렇게 똑같이 또 마사지를 쭉쭉쭉 해줘요.
그래서 제가 지금 벌써 두피 세럼만 2가지 모두 다 베가모어 제품으로 보여드렸는데요. 베가모어 브랜드 같은 경우는 이제 몸에 해로운 화학물질을 전혀 넣지 않고 정말 딱 두피, 눈썹, 속눈썹을 딱 집중해서 모발 성장을 위해서 나온 100% 비건, 크루얼티 프리, 완전 클린한 뷰티 브랜드랍니다. 그래서 클린 브랜드라고 하면은 당연히 뭐 글루텐, 파라벤, 실리콘, 독성, 염료, 향료 이런 게 다 첨가가 되지 않았고요. 지금 한 달 넘게 이렇게 사용하고 있는데 굉장히 만족하고 있습니다. 이 세럼 같은 경우는 떡지지도 않아서 아침 저녁으로 젖은 모발이나 건조된 모발에 다 발라도 된다고 했는데 저 같은 경우는 그냥 딱 머리 감고 딱 깨끗한 두피에 바르는 게 뭔가 흡수가 더 잘 될 것 같아가지고 머리 감고 나서 바로 1차적으로 바르는 용도로 쓰고 있고요. 밑에 머리카락에는 요즘에 올라펙스, 이것도 비건 브랜드랍니다. 이거를 사용을 하고 있고요. 그리고 어떤 제품을 고를 때 웬만하면은 이런 뭐 파라벤, 실리콘 이런 거 없는 걸로 하시고 그다음에 이제 식물성, 비건으로 아예 확 바꿔서 사용해 보시라고 저는 추천해드리고 싶어요. 왜냐면은 정말 저희가 얼굴 피부에다가는 그렇게 좋은 거 다 덧지 바르면서 막상 여기 두피도 나랑 똑같은 피부인데 두피에는 별로 신경을 안 쓰시잖아요. 그리고 여러분들이 지금 보시면은 제가 머리가 이렇게 컬이 굉장히 많아요. 이거는 제가 파마를 한 게 아니라 제 원래 자연 컬이에요. 놀라셨죠? 정말 지금까지 저의 가족 빼고는 아무도 모르는 100% 자연 컬을 평생 숨겨왔지만 지금 유튜브를 통해서 그냥 정말 공개를 다 하네요. 그래서 제가 한번 인스타그램에다가 저의 정말 이 곱슬머리 스타일링 한 거를 사진을 올렸더니 펌했냐면서 막 댓글로 아닙니다. 제 자연 머리입니다. 저는 평상시에 이 컬을 좀 피는 편인데요. 그렇다고 저는 이제 매직은 하지는 않고 매직을 안 한 지가 3, 4년이 됐어요. 앞으로도 할 생각이 없고요. 그래서 머리를 이 곱슬을 피는데 제가 사용하는 스타일러는 이거랍니다. 이제 레블론의 원스텝 볼륨아이저, 해외에서는 굉장히 유명한 제품이에요. 이 정도의 곱슬머리는 정말 약간 동양인, 한국인 머리에서는 많이 나오지 않는 머리죠. 그래서 머리 관리나 머리 스타일링법을 참고를 할 때 저는 약간 해외 유튜버 그런 분들을 많이 참고를 해요. 드라이기랑 브러쉬로 이렇게 미용실에서 해주잖아요. 약간 그 느낌을 낸다고 생각을 하면 돼요. 한 30-40% 정도 말랐을 때 그냥 지금 이 상태에서 바로 저는 스타일링을 해준답니다. 좀 이런 식으로 섹션 나눠서 이 소리도 굉장히 커요. 아마 음소거를 해야 될 거예요. 짠! 보이시나요? 이 컬이 이렇게 됐답니다. 그래서 끝에 아직 뜨거운 열이 남아있을 때 이렇게 살짝 꺼주면은 그냥 컬이 자연스럽게 생기죠. 어때요? 나쁘지 않죠? 그냥 정말 자연스러운 컬이거든요. 이제 외국에서는 지금 또 유행하는 헤어스타일이 약간 복고풍의 90년대 스타일, 이런 큰 웨이브에 정말 자연스러운 고데기가 아닌 드라이로 만들어낸 그런 스타일링 같은 게 유튜브뿐만 아니죠. 틱톡에서도 그렇고 정말 블로우아웃 튜토리얼 이렇게 치면은 정말 많이 나오거든요. 그래서 저한테는 너무나 더할 나위 없이 정말 좋은 유행이죠. 나름 그런 식으로 이제 스타일링을 하고 있었는데 그게 또 마침 유행을 해준다니까 그에 따라서 눌러가면서 또 밑에서도 한번 이렇게 해주고 이렇게 하면은 이렇게 볼륨 있는 머리가 됩니다. 그건 아니죠? 이렇게 다 모았으면 이렇게 탁 뒤로 넘기면 장난 아니죠 이게? 지금 일단 1차적으로 드라이 한 게 이 정도입니다. 어마어마하죠, 볼륨이? 그래서 세팅된 그런 이제 고데기 컬이 아니라 조금 더 자연스러운 이렇게 뭔가 꾸민 듯 안 꾸민 듯 그런 느낌? 그래서 뭐 오른쪽 왼쪽이 조금 더 컬이 달라도 저는 전혀 개의치가 않고요. 머리 끝에 모로칸 오일로 끝에만 위주로 도포를 해주고요. 그래서 이제 이 정도로 제 스타일링이 어느 정도 완성이 다 됐는데 그리고 제가 여기서 이 볼륨을 조금 더 오래 유지하는 제가 사용하는 팁을 몇 가지 보여드릴게요. 볼륨이 쭉 처지고 아침에 일어났는데 급하게 이제 출근은 해야 되고 학교는 가야 되고 근데 막 처져 있어요. 그럼 머리 감을 시간 없고 그러면은 그때는 드라이 샴푸를 이용하면 됩니다.
이것도 저도 베가모 드라이 샴푸를 가지고 있는데요. 그러니까 이거는 여행 가서도 들고 가서 썼던 제품인데요. 이렇게 볼륨을 주고 싶은 부위를 머리를 이렇게 들고 이렇게 뿌리 쪽 가까이 해서 이렇게 드라이 샴푸를 이렇게 뿌려주면 되는데요. 드라이 샴푸 같은 경우는 외국에서도 정말 많이 사용을 해요. 데일리템처럼. 드라이 샴푸 같은 경우는 순간적으로 두피에 있는 유분감을 잡아주고 이렇게 날려줌으로써 이렇게 공간감도 살짝 주면서 볼륨이 생기게 도와주는 그런 제품이에요. 그래서 드라이 샴푸를 하신 날에는 대신 저녁에 정말 다시 좀 두피를 꼼꼼히 세정을 해주셔야 되는 거 잊지 마시고요. 또 두 번째로는 여러분들이 많이 아시는 이렇게 드라이를 쭉 이렇게 해주시고 바로 이런 롤로 이렇게 감아주시면 됩니다. 이런 거는 근데 정말 많이 하시죠? 다들 이런 거는 기본적으로 하나 집에 가지고 계실 테니까 아니면 여러분들이 정말 제 영상에서 많이 보셨던 집게 스킬 제가 쓰고 있는 거는 이 집게인데요. 지금 볼륨은 예쁘지만 좀 있으면은 이게 머리 무게 때문에 이렇게 축축 좀 처지는 경우가 있어요. 그러면은 그럴 때 빨리 이 집게를 이렇게 꽂아주시면 된답니다. 이렇게 놔두고 이제 본인이 할 일 하시면 되는 거예요. 그리고 지금 보시면은 제 컬이 이렇게 막 일정하지가 않아요. 제가 고데기를 안 하고 드라이기로만 대충 뭐 이리 했다 저리 했다 한 그런 자연스럽게 나온 컬이거든요. 저는 이렇게 자연스러운 거에 만족을 한답니다. 그래서 이 정도로 저는 머리 스타일링을 끝내는 편이에요. 자, 그래서 저의 머리 관리를 다시 정리를 해드리자면 두피 세럼. 그게 디톡스랑 두피 세럼을 제가 사용했던 것처럼 둘 다 해주시면 너무 좋지만 그 두 제품 다 두피에 주는 효과가 각각 다르기 때문에 그래서 이제 본인의 머리에 좀 맞춰서 탈모가 조금 걱정이다 하시는 분들은 아무래도 세럼을 좀 더 추천드리고 벌써 막 머리가 떡져서 막 축축 처진다 하시는 분들은 디톡스 세럼을 추천을 드릴게요. 제가 영상 더보기란에 링크랑 할인 코드랑 같이 남겨드릴게요. 가서 한번 확인해 보셔도 좋고 베가모어가 또 이제 미국 브랜드라 보니 아직 한국어로 웹사이트가 되어 있지는 않아요. 하지만 구매 방법은 굉장히 쉽답니다. 자, 이렇게 웹사이트에 들어가셔서 이제 베스트셀러들이 나와요. 제가 보여드렸던 이 헤어 세럼하고 드라이 샴푸. 일단 제가 소개시켜드렸던 것들이 다 베스트셀러네요. 여러분들이 헤어 세럼을 하나 구매하고 싶다 하면은 지금 이렇게 자동으로 체크가 되어 있는 게 구독 서비스예요. 이렇게 구독 서비스로 구매를 하면은 15% 할인이 적용이 되고 그리고 이제 매달 자동으로 이제 배송하고 결제가 되니까 아니면은 나는 일단 혹시 모르니까 한 번만 사용을 해보고 싶다 하면 이 위에 거 원타임 퍼체이스를 누르시면은 돼요. 투컬 장바구니에 넣기. 어머, 저는 이전에 헤어 세럼 3개 묶음짜리를 넣어놨네요. Continue to check out 하면은 바로 이제 계산으로 넘어가고요. 오른쪽에 보시면은 이렇게 다운이 20 할인 코드가 지금 적용이 된 상태예요. 자, 이렇게 영어로 된 웹사이트에서 번거로움을 무릅써 주시고 제 할인 코드를 사용해서 구매해 주시는 한국에 계신 분들에게는 샴푸랑 컨디셔너 트래블 세트를 또 선물로 드리니까요. 같이 사용해봤으면 좋겠어요. 제가 화장할 동안 지금 집게핀을 계속 꽂아뒀거든요. 이제 한번 빼볼게요. 보잉보잉 나있죠? 이거를 살짝 이런 식으로 해주면 볼륨이 완성이 된답니다. 드라이기로만 한 저의 머리 스타일링 헤어 루틴이었고요. 정말 제 헤어 루틴 영상 기다리신 분들 인내심을 가지고 기다려주셔서 너무너무 감사하고요. 그러면 오늘 저의 헤어 루틴 영상이 조금이나마 여러분들한테 도움이 됐으면 좋겠고요. 그러면 저희는 다음에 봐요. 츄스!